हरेक मुल्क का वीज़ा लैन के लिए प्रोसीजर सेम है। पंजाब दे विच स्पैशली विजिटर वीज़ा के नाम से 50,000 तो लैके 30 लाख रुपए तक 35 लाख रुपए तक लोगों नाल ठगियां मारियां जांदियां। जो एयरपोर्ट ते बंदा गया उत्थे पता लगा वीज़ा निकलिया फेक। सिर्फ आ दो चीज़ों के आधार पर किसी भी मुल्क का विजिटर वीज़ा लिया जा सकता है। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ, मैं तुहाडा अपना सुखचैन राही RS ग्लोबल इमीग्रेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम राही कोशिश होंदी है हर बार तुहाडे नाल एक नवीं इन्फॉर्मेशन साझी करिए। बड़ी वड्डी गिनती सानू लोगों के मैसेजेस आउंदे ने, कमेंट्स आउंदे ने कि विजिटर वीज़े का की प्रोसैस है, कि मेरा विजिटर वीज़ा लग सकता है, कि मैं कैनेडा घूमन जा सकदा, कि मैं आस्ट्रेलिया या UK घूमन जा सकदा। सो बड़ी वड्डी गिनती सानू सवाल पूछे जाते हैं, जवाब देने की कोशिश भी रही है साडी चिट चैट के जो असीं सैशन लगभग पिछले 4 महीने तो चला रहे हैं। बट अज इस वीडियो च मैं 5-7 मिनट में पूरी डिटेल च जाके समझा दाँगा कि एक विजिटर वीज़ा लैन लई जिन्हों आपां टूरिस्ट वीज़ा कहने हैं, चाहे वो UK होवे, चाहे वो कैनेडा होवे, चाहे वो आस्ट्रेलिया होवे, चाहे वो USA होवे, चाहे दुनिया के जिन्ने मर्जी मुल्क ने, हरेक मुल्क का वीज़ा लैन के लिए प्रोसीजर सेम है। किसी भी कंट्री का कोई प्रोसीजर लग नहीं गया, सेम फार्मूला सेम प्रिंसीपल हरेक उस मुल्क के उस वीज़े दे ने। सिर्फ पंजाब दे विच स्पैशली विजिटर वीज़ा के नाम से 50,000 तो लैके 30 लाख रुपए तक 35 लाख रुपए तक लोगों नाल ठगियां मारियां जांदियां ने। आपां अखबारां सुर्खियां पढ़ते हैं, कैनेडा के नाम के उत्ते मारी 25 लाख की ठगी। जो एयरपोर्ट ते बंदा गया उत्थे पता लगा वीज़ा निकलिया फेक। फिर मुड़ के आपस च परचो परची या केसो केसी होंदे रहिंदे ने, क्लाइंट ते एजेंट। वो पहलां ही आपां सियाणपे वरत लीए यार, पहलां ही सियाणे हो जाइए। मेरा यूट्यूब चैनल वेख लो जाके, किन्नियां वीडियोज़ कीतियां ने, जो उस तो बाद ही तुसीं वीडियो वेख के अपने आप नूं सियाणा नहीं करदे या गल्लां च आके मतलब तुहानूं भरमा लिया जांदा, ते गलती फिर अपनी है। सो किसी की कोई सैटिंग नहीं होंदी कैनेडा च, ना सैटिंग होंदी अमेरिका च, ना सैटिंग होंदी UK च, किसी एम्बैसी च कोई सैटिंग नहीं होंदी। दोस्तों तुहाडे पेपरां दी सैटिंग नाल वीज़ा लगदा है। सैटिंग सिर्फ इक्को चीज़ दी है, तुहाडे अपने पेपर दी डॉक्यूमेंटेशन दी, जिन्हों वेख के वीज़ा अफसर ने तुहानूं वीज़ा देना। हुण ध्यान नाल मेरी गल सुनना, वीडियो एंड तक वेख लिओ। किसी भी कंट्री का विजिटर वीज़ा चाहिए मेरी वीडियो वेख लो, गारंटी दिना वीज़ा 100% लग जाएगा। जिथे मर्जी घरे बैठ के अपने आप एप्लीकेशन भर दोगे तो भी वीज़ा लग जाएगा। वीडियो अखीर तक वेखियो, चंगी लगी तो उस हरेक चाहने वाले सज्जन तक जरूर पहुँचाओ जो कैनेडा, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, UK विजिटर वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा के नाम से पैसे खराब कर चुके हैं या फिर जाना चाहता। साडा चैनल सबसक्राइब कर लो ताकि हर एक तरह की यूनीक इन्फॉर्मेशन तुहाडे तक पहुँचती कर सकीए, और बैल वाले बटन का नोटिफिकेशन ऑन करो, और चंगी लगे वीडियो तो अपने तमाम भैणों भरावां तक साझी जरूर कर दिओ। मैं मेजरली गल समझाऊँगा एक नटशल तरीके दे विच। की समझाऊँगा, 2 चीज़ां चाहिए दुनिया के किसी मुल्क का वीज़ा लैन लई। की चाहिए? सिर्फ 2 चीज़ां। सिर्फ आ 2 चीज़ों के आधार पर किसी भी मुल्क का विजिटर वीज़ा लिया जा सकता है। दुनिया जिन्ने भी 190 या 192 मुल्क है, हो सकता मैं गलत बोल रहा, बट जिन्ने भी दुनिया मुल्क है ये 2 चीज़ों के नाल वीज़ा लिया जा सकता। वो किहड़ियां 2 चीज़ां ने? नंबर एक उस मुल्क विच तुहाडे जाण दा कारण की है, परपज़ ऑफ योर विजिट। तुसी किस काम लई जाना चाहते हो? किसी रिश्तेदार नूं मिलन जाना चाहते हो, किसी दोस्त सज्जन मित्र नूं मिलन जाना चाहते हो, किसी की गमी ते खुशी ते बर्थडे ते मैरिज एनिवर्सरी ते या किसी फंक्शन ते अटेंड करन जाना चाहते हो, या तुसी आप दा इलाज करवाउण जाना चाहते हो, या तुसी किसी भी तरह बच्चों नूं मिलन जाना चाहते हो। परपज़ ऑफ विजिट की है? तुसी कैनेडा जाना, अपने बच्चों नूं मिलन जाना, अपने रिश्तेदारों मिलन जाना, या तुसी UK जाना, अपने रिश्तेदारों नूं बच्चों नूं मिलन जाना। परपज़ ऑफ विजिट। सो पहला कारण तुहाडे जाण दा कारण की है, वो क्लीयर होना चाहिए तुहाडी फाइल दे विच। दूजा रीजन, दूजा कारण तुहाडे वापस आउण दी खिच की है तुहाडी होम टाउन दे विच। मैं डिटेल समझा देना। पहला कारण जाण दा कारण की है, दूजा पॉइंट तुहाडे वापस आउण दी इंडिया च रीजन की है। तुसीं इंडिया तो अप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान तो अप्लाई कर रहे हो, चाइना तो, नेपाल तो, बर्मा तो, किसी मुल्क तो अप्लाई कर रहे हो, तुसीं आपदे मुल्क विच वापस आओगे, उहदी अट्रैक्शन की है, खिच की है, रीजन की है, वो किहड़े सरकमस्टांसिस ने जो तुहानूं इंडिया आउण लई मजबूर करनगे। आ 2 चीज़ां अगर पूरीआं कर दिओ, लिख के लै लो मेरे नाल एफिडेविट ते वीज़ा 100% लगेगा, भावें कोई भी कंट्री क्यों ना होवे, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सब तो ज़्यादा वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा जारी करते हैं बाकी सब क्लासिस के नालों, बाकी सब वीज़ा कैटेगरी नालों।
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ 버ਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਘੁੰਮਣ ਘਮਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਸਾਡੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ITR ਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰੋਗੇ, ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਫੰਡ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੂਨੈਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਦੋਸਤ, ਮਿੱਤਰ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਘਮਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ, ਇਨਕਮ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਲੇਸਿਸ ਵੇਖਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਨਸ ਕੀ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਅਗਰ ਐਟੀਨਰੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਟਾਈਜ਼, ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜੈਨੂਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘਮਾਉਣ ਲਈ, ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, UK ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, UK, USA, ਯੂਰਪ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਘਮਾਉਣ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੇਪਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੋਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ITR ਤੁਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਭਰੀ ਹੈ, 4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਲ ਦਾ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਾਲੀ ਤੱਕ, ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਘੁਮਾ ਲਿਆਵੇ 2-4 ਦਿਨ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, UK, USA ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਦਾ 12-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ 2-4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ, ਅਗਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। USA 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ UK ਇਨੀਸ਼ਲੀ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ RS ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘਮਾਉਣ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 70509 70500 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸੁਖਚੈਨ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।